Hi, my children. Good morning. Again, we are in our geography. Then we started our fourth chapter. We almost completed that. Only one or two pages were completed. So last day we studied about our hot summer season and cold weather season. Next we need to study next topic, advancing monsoon or the rainy season. Listen to them. By early June, the low pressure condition over the northern plain intensifies. It attracts the trade winds of southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern ocean. They cross the equator and blow in a southwesterly direction, entering the Indian peninsula as a southwest monsoon. As these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km per hour, with the exception of the extreme northwest. The monsoon wind cover the country in about a month. What is saying that? Listen to that. By early June, the 1st of June, the low pressure condition over the northern plain intensifies. We know that it is sun. When the earth stand like it, the northern hemisphere, the sunlight directly reaches here. It is the summer season of northern hemisphere or summer season of India. By the early June, the condition over the low pressure condition over the northern plain intensified. Low pressure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് സണ്ണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നോർത്തേൺ പ്ലെയിനും ലോ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് മീൻസ് സോ ഹൈ. ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ദ ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ. നമ്മൾക്കറിയാം ഹൈയിൽ നിന്ന് ലോയിലോട്ട് വീശും കാറ്റ്. ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ദ ട്രേഡ് വിൻഡ് സൗത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. സൗത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഫ്രം ഹിയറിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ട് വീശും. So, these southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of South Ocean. ഈ ഓഷ്യനിൽ നിന്ന് അത്ര എവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി വാം ഓഷ്യൻ സൺലൈറ്റ് ഏകദേശം ഇവിടേക്കുള്ള ഓഷ്യനിലും സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ വാം ഓഷ്യൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ഇത് വീശുന്നത്. They cross the equator and blow in a southwesterly direction, entering the Indian peninsula. Equator, southeast trade winds ഇങ്ങനെയാണ് വീശുന്നത്. And they cross the equator. Equator ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നമ്മൾക്കറിയാം ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് പോകുന്ന വഴിയുടെ റൈറ്റിലോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റിലോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തു. ഈ വിൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എവിടെയാണ് വീശുന്നത്? ഇന്ത്യയിലോട്ടാണ് വീശുന്നത്. Have you understand? As these winds, ഇത് സൗത്ത് വെസ്റ്റേർലി ഡയറക്ഷൻ, താഴെ നിന്ന് വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്ഷനായിട്ട് ഇറ്റ് എൻ്ററിങ് ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുല ആസ് എ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ. ഇതിനെയാണ് ഈ ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വീശുന്നതിനാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ആസ് ദീസ് വിൻഡ്സ് ബ്ലോ ഓവർ വാം ഓഷ്യൻ. ഇവിടെ ഓഷ്യനാണ് അല്ലേ? ഈ വാം ഓഷ്യനിലൂടെയാണത് വീശുന്നത്. സോ they bring abundant moisture to the subcontinent. Like a lot of rainfall or moisture it bring. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km per hour. These winds are very strong. It has average velocity or speed 30 km per hour. With the exception of the extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about a month. With the exception of extreme northwest
മീൻസ് രാജസ്ഥാൻ ഏരിയാസിൽ, ഈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഏരിയാസിൽ അത്ര കണ്ട് മഴ കിട്ടുന്നില്ല. എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ്, അവിടെ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലായിടത്തും about a month this monsoon rain reached. Okay, then inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. അല്ലേ, അതുവരെ നല്ല ചൂടാണ്, ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഴ ഇവിടെ എത്തുന്നത്, വിൻഡ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ the inflow of southwest monsoon, this blow which along Indian subcontinent, it in India brings about a total change in the weather. Early in the season, the windward side of Western Ghats receives very high rainfall. Listen, here we have Western Ghats. Windward side എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വിൻഡ് വരുന്ന ഈ സൈഡിലാണ്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല റെയിൻ കിട്ടും. Early in the season, windward side of Western Ghats, Western Ghats വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ it receives some amount of rainfall in spite of lying in the rain shadow area. Early in the season, the windward side of Western Ghats receive very heavy rainfall, more than 250 centimeter. But the Deccan Plateau and part of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in rain shadow area. മധ്യപ്രദേശും ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ ലീവാർഡ് സൈഡാണ്. ലീവാർഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൗണ്ടൈൻ്റെ അപ്പുറത്ത്, അവിടെ മഴയുടെ നിഴല് മാത്രമേ കിട്ടും, മഴ കിട്ടില്ല. എങ്കിൽ പോലും ലീവാർഡ് സൈഡാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെയും സം എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫാൾ കിട്ടും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ് മൺസൂൺ വിൻഡ്. ഓക്കെ, then the maximum rainfall of the season is received in the northeastern part of the country. മാക്സിമം റെയിൻഫാൾ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൻഫാൾ കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് കൺട്രിയിലാണ്. മ്യാൻമാർ ഇൻ ദ സൗത്ത് റേഞ്ച് ഓഫ് ഖാസി ഹിൽസ് റിസീവ് ദ ഹയസ്റ്റ് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ ഇൻ ദ വേൾഡ്. മ്യാൻമാറിലെ അല്ലേ ചിറാപുഞ്ച് മൗസിൻറാം എന്നുള്ള പ്ലേസിലാണ് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൻ കിട്ടുന്ന ഏരിയ. റെയിൻഫോൾ ഇൻ ദ ഗംഗാ വാലി ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ്. Rajasthan and parts of Gujarat get scanty rainfall. Ganga Valley എന്ന് പറയുന്ന നോർത്തേൺ ഏരിയ ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നതും ഇറ്റ് ഡിക്രീസ് ദ റെയിൻഫാൾ. Rajasthan and part of Gujarat get only scanty rainfall, only some rainfall. Did you understand? What about that paragraph? The inflow of the southwest monsoon into India bring about total change in weather. Early in the season, the windward side of the Western Ghats receive very high rainfall, more than 250 centimeter. The Deccan Plateau and part of Madhya Pradesh also receive some amount of rainfall in spite of lying in the leeward side rain shadow area. The maximum rainfall of the season is received in the northeastern part of the country. Mausinram in the southern ranges of Khasi Hills receive the highest rainfall in the highest average rainfall in the world. Rainfall in the Ganga Valley decreases from east to west. Rajasthan and parts of Gujarat get scanty rainfall. The next paragraph. Another phenomenon associated with the monsoon is its tendency to have break in rainfall. അല്ലേ, ഇതിനൊരു മറ്റൊരു ഫിനോമിനൻ ബ്രേക്സ് ഇൻ റെയിൻഫോൾ. ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുറച്ച് ദിവസം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം നല്ല മഴ ലഭിക്കും, പിന്നെ മഴയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ വീണ്ടും മഴ ലഭിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്രേക്സ് ഇൻ റെയിൻഫോൾ. ദിസ് ഇറ്റ് ഹാസ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ സ്പെൽസ്. മഴയും മഴയില്ലാത്ത അവസ്ഥയും, ദാറ്റ് ഈസ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ സ്പെൽസ്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ദ മൺസൂൺ റെയിൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അറ്റ് എ ടൈം. In other words, the monsoon rains take place only for few days at a time. അല്ലെ, മൺസൂൺ റെയിൻ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കിട്ടുന്നു. They are interspersed with rainless intervals. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴയില്ലാത്ത ഇൻ്റർവെൽസ് we have. These breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon trough. മൺസൂൺ ട്രഫിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. For various reasons, the trough and its axis keep on moving northward or southward.
which determine the spatial distribution of rainfall. When the axis of monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. On the other hand, whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains and widespread rain occur in the mountainous catchment areas of Himalayan rivers. These heavy rains bring their wake devastating flood, causing damage to life and property in the plain. Here, monsoon trough എന്ന് പറഞ്ഞാൽ listen to me. monsoon trough എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഏരിയ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഏരിയ. ആ ചൂടുള്ള ഏരിയാസിലോട്ടാണ് മൺസൂൺ വിൻഡ് ഓടിയെത്തുക. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് മൺസൂൺ ട്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഹിമാലയത്തിലെ ഗംഗ പ്ലെയിനിലാണ് മൺസൂൺ ട്രഫ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് മൺസൂൺ വിൻഡ് എത്തും, ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ മഴ ലഭിക്കും. ചില കാരണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടുതലുള്ള ഏരിയ ഹിമാലയൻ ഏരിയാസിലൂടെ നീങ്ങും. മൺസൂൺ ട്രഫ് ചില സമയത്ത് ഹിമാലയത്തിലോട്ട് നീങ്ങും. മൺസൂൺ ട്രഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ള സമയം, ചൂടുള്ള ഏരിയ മൺസൂൺ ട്രഫ് ഹിമാലയത്തിലോട്ട് നീങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് മഴ കുറഞ്ഞ മഴ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മഴയില്ലാത്ത സമയമായിരിക്കും. അപ്പോൾ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മൺസൂൺ ട്രഫ് ഹിമാലയത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താലോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിയർ? On the other hand, whenever the axis means monsoon trough, axis shift closer to the Himalayas move cheyidal, there are longer dry spells in the plain മഴയില്ലാത്ത സമയമായിരിക്കും. And widespread rain occur in the mountainous catchment areas. Mountains ഉള്ള ഏരിയാസിൽ widespread rain there is created of the Himalayan rivers. These heavy rain bring in their wake എന്ന ഈ റിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ ഹൈ റെയിൻ കൂടി വന്നാലോ വേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉണരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് ഫ്ലഡ് കോസിങ് ഡാമേജ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ പ്ലെയിൻസ്. ഹിമാലയത്തിലോടാണ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം, മൺസൂൺ ട്രഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ നമുക്ക് നല്ല മഴ കിട്ടിയാൽ റിവേഴ്സിൽ ഫുൾ ഓഫ് വെള്ളമാവും, ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ, ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ. The frequency and intensity of tropical depression too determine the amount and duration of monsoon rains. Like the frequency of intensity of tropical depression too. Depression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കുറവ്. ഡിപ്രഷൻ എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കുറവ്. ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കുറവിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം വരും. ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാം. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴാണ് മൺസൂൺ വിൻഡ് വേഗം എത്തുക. ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാലോ മൺസൂൺ വിൻഡിന് അത്ര എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നതിന്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷറിലുള്ള കുറവ്. ഡിറ്റർമൈൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് മൺസൂൺ റെയിൻ, അതും മൺസൂൺ റെയിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ ബാധിക്കുന്നു. ദീസ് ഡിപ്രഷൻ ഫോം അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആൻഡ് ക്രോസ് ഓവർ ദ മെയിൻലാൻഡ്. ദ ഡിപ്രഷൻ ഫോളോ ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ monsoon trough of low pressure. The monsoon is known for its uncertainties. The alternation of dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration. While it causes the heavy flood in one part, it may be reasonable from drought in other. It is often irregular in its arrival and its retreat. Hence, it is sometimes disturb the farming schedule of millions of farmers all over the country. What is saying that? Okay, the depression മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, അതായത് ലോ പ്രഷറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, റെയിൻഫോളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് സെയിങ് ദീസ് ഡിപ്രഷൻ ഫോം അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രഷറിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ. ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ മേ ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ദ ഡിപ്രഷൻ ഫോളോ ദ ആക്സിസ് ഓഫ് മൺസൂൺ ട്രഫ് ഓഫ് ലോ പ്രഷർ അല്ലേ. മൺസൂൺ ട്രഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലോ പ്രഷറാണ്. ആ ലോ പ്രഷറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രഷൻ നീങ്ങും, അതായത് ഈ ഹൈ പ്രഷർ
ലോ പ്രഷറിലുള്ള മാറ്റം എത്തും. അപ്പോൾ ദി മൺസൂൺ നോൺ ഫോർ അൺസർട്ടനിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഡിപ്രഷനിലെ മാറ്റം വരുമ്പോൾ പ്രഷറിൽ കൂടുതൽ കുറവ് വരുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, മൺസൂണിൽ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. മൺസൂണിൽ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും എന്ന് വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ദ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ഡ്രൈ ആൻഡ് വെറ്റ് സ്പെൽസ് വാരി ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലേ. ചിലയിടത്ത് മഴയുണ്ട്, ചിലയിടത്ത് ഡ്രൈ ആൻഡ് വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലയിടത്ത് മഴയില്ല, ചിലയിടത്ത് വെറ്റ് അല്ലേ, മഴയുണ്ട്. സ്പെൽസ് വാരി ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലേ, അതും ഉണ്ടാവും. ചിലയിടത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലയിടത്ത് കുറവായിരിക്കും. ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇടയ്ക്കിടെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അടുപ്പിച്ചായിരിക്കും. While it causes heavy flood in one part അല്ലേ, ഒരു ഏരിയാസിൽ ഫ്ലഡ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി റീസണബിൾ ഫോർ ഡ്രോട്ട് ഇൻ അനദർ. മറ്റിടത്ത് ഇതെന്തായിരിക്കും, വരൾച്ചയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഇറഗുലർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് അറൈവൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിട്രീറ്റ്. എപ്പോൾ വരും എപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു അറിയില്ല. ഹെൻസ് ഇറ്റ് സംടൈംസ് ഡിസ്റ്റർബ് ദ ഫാമിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി അല്ലേ. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ചിലപ്പോൾ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ അല്ലേ മഴ വരുന്ന കാത്തു നിൽക്കും, വിത്ത് വിതക്കാനും കൊയ്യാനൊക്കെ അല്ലേ. കൊയ്യാൻ പാകമായി പാകമാവണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മഴ കിട്ടേണ്ടി വരും. ആ മഴയൊന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫാമിംഗ് ഷെഡ്യൂളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് അൺസർട്ടനിറ്റീസ്. ഓക്കെ, then we studied advancing monsoon, the rainy season. Did you understand about the advancing monsoon and rainy season? Next we need to study retreating or post monsoon. One second. About that retreating or post monsoon. Retreating means തിരിച്ചു പോവുക. പോസ്റ്റ് മൺസൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺസൂണിന് ശേഷം അല്ലേ. ട്രാൻസിഷൻ സീസൺ ഡ്യൂറിങ് ഒക്ടോബർ നവംബർ വിത്ത് ദ അപ്പറന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ ടുവാർഡ്സ് ദ സൗത്ത്. The monsoon trough or the low pressure trough over the northern plain becomes weaker. This is gradually replaced by a high pressure system. The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually. By the beginning of October, the monsoon withdraws from the northern plain. The months of October and November form a period of transition from hot rainy season to dry winter condition. The retreat of the monsoon is marked by clear skies and a rise in temperature. While day temperature is high, nights are cool and pleasant. The land is still moist. Owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in the northern India. Then what is saying there? Listen to that. During October, November, with the apparent movement of the sun towards the south. Apparent movement of the sun towards the south means October, November ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി, ഇവിടെ എത്തി. ഇപ്പം its direction is tilted towards the sun, southern direction. സൗത്തിലാണ് സമ്മർ സീസൺ. That is saying here during October November with the apparent movement of the sun towards the south. സൗത്തിലോട്ടാണ് സൺറൈസ് എത്തുന്നത്. The monsoon trough or the low pressure trough over the northern plain becomes weaker. നോർത്തേൺ പ്ലെയിനിലുള്ള മൺസൂൺ ട്രഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള ഏരിയ എന്ത് ചെയ്തു, ചൂട് കുറയാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഇങ്ങോട്ടാണ് സൺലൈറ്റ് എത്തുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഗ്രാജുവലി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം. നോർത്തേൺ പ്ലെയിനിൽ ലോ പ്രഷർ മാറി ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റഡ് ആയി. ഹൈ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത്. The southwest monsoon winds
weaken and start withdrawing gradually. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ശക്തിയിൽ വരുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആവാൻ തുടങ്ങി, അത് തിരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങി. ബൈ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഒക്ടോബർ ദ മൺസൂൺ വിത്ത്ഡ്രോസ് ഫ്രം ദ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻ. ഒക്ടോബറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നോർത്തേൺ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് വിച്ച് മൺസൂൺ വിൻഡ് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്തു. വിത്ത്ഡ്രോ മീൻസ് റിട്രീറ്റ് ചെയ്തു, തിരിച്ചു പോകും. The months of October November form a period of transition from hot rainy season to dry winter season. ചൂടിലുള്ള റെയിനി സീസണിൽ നിന്ന് ഒരു തണുപ്പ് കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് ഒക്ടോബർ നവംബർ മന്ത്സ്. The retreat of the monsoon is marked by clear skies. അല്ലേ, മൺസൂൺ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്ലൗഡ്സ് ആണ് അല്ലേ. ആ റിട്രീറ്റ് ഓഫ് ദ മൺസൂൺ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ സ്കൈസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡേയിൽ കൂടുന്നു. വൈൽ ദ ഡേ ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ഹൈ, നൈറ്റ് ആർ കൂൾ ആൻഡ് പ്ലസൻറ്റ്. തണുപ്പാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം പകൽ നല്ല ചൂടും രാത്രിയിൽ നല്ല തണുപ്പും പ്ലസൻറ്റും ആയിരിക്കും. ദ ലാൻഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ മോയിസ്റ്റ്. എന്നാൽ വെള്ളം ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, കാരണം ഇതുവരെ മഴ പെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ. ലാൻഡ് സ്റ്റിൽ മോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ലാൻഡിൽ. ദെൻ owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather become rather oppressive during the day. Like owing to the temperature, owing to the condition of high temperature and humidity, അതായത് വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ട്, നല്ല വെയിലും വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇവാപറേഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലേ. ഇതെന്ത് ചെയ്യും, വെദർ ബിക്കം റാദർ ഓപ്രസീവ്. ഓപ്രസീവ് മീൻസ് നല്ല എന്താണ്, പെയർപ്പും അല്ലേ സ്വെറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ. ദിസ് ഇസ് കോമൺ നോൺ ആസ് ഒക്ടോബർ ഹീറ്റ്. നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് എയറിൽ, കാരണം വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എയറിൽ ഫുൾ ഓഫ് വെള്ളമാണ്, അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒരു വിങ്ങലാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഒക്ടോബർ ഹീറ്റ്. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ഒക്ടോബർ മെർക്കുറി ബിഗാൻസ് ടു ഫാൾ റാപ്പിഡ്ലി ഇൻ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ. മെർക്കുറി ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാണ്. മെർക്കുറി ബിഗാൻസ് ടു ഫാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് ഒക്ടോബർ ഹീറ്റ്? Owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather and oppressive during the day. This is commonly known as October heat. 1 mark in ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. The next paragraph. The low pressure conditions over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. Low pressure conditions over northwestern India. Low pressure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് അല്ലേ, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയിലുള്ള ചൂടുള്ള ചൂട് ഏരിയ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബൈ ഏർലി നവംബർ. എങ്ങോട്ടാണ് ആ ചൂട്? ഇപ്പോൾ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഏരിയാസിലായിട്ടായിരിക്കും വെൻ ദ ഏർലി നവംബർ. ദിസ് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് സൈക്ലോണിക് ഡിപ്രഷൻ വിച്ച് ഒറിജിനേറ്റ് ഓവർ ദ ആൻഡമാൻ സീ അല്ലേ. ആദ്യം രാജസ്ഥാൻ ഏരിയാസിലായിരുന്നു എന്തുണ്ടായിരുന്നത്, ലോ പ്രഷർ ഏരിയ. അത് പിന്നെ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഏരിയാസിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ അപ്പറന്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ മാത്രം ലോയും ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം ഹൈ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൈക്ലോണിക് വീൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. ദിസ് these cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy widespread rain. Eastern coast of ഇന്ത്യയിലാണത് this cyclonic winds create ചെയ്യുക. And these tropical cyclones are often very destructive. ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ tropical cyclone. What is saying in that paragraph? Listen again to the low pressure condition over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. Bay of Bengal regionസിലോട്ട് low pressure നല്ല ചൂട് ഉള്ള ഏരിയ മാറും. This shift is associated with the occurrence of cyclonic disturbances. ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ ആ ഒരു ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ സൈക്ലോണിക് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വിത്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ഓവർ ദ ആൻഡമാൻ സീ. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ സീയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്, അവിടെയുള്ള ഹൈയിൽ നിന്നാണ് ഈ സൈക്ലോണിക് വിൻഡ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലുള്ള ലോ പ്രഷറിലോട്ട് വരുന്നത്. ദി സൈക്ലോൺസ് ജനറലി ക്രോസ് ദ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ സൈക്ലോണിക് വിൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. കോസ് ഹെവി ആൻഡ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് റെയിൻ. ദീസ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ആർ ഓഫൺ വെരി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദ തിക്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഡെൽറ്റാസ് ഓഫ് ഗോദാവരി,
The Krishna and Kaveri are frequently struck by cyclone. Thickly populated delta, Godavari areas in Krishna, Kaveri, delta, frequently struck the cyclone and cyclones create which cause great damage to life and property. Life and property created great damage. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Orissa, West Bengal and Bangladesh. Sometimes cyclones in Orissa, West Bengal and Bangladesh create. The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from depression and cyclones. The bulk of rainfall, bulk of rainfall main bhagam. The bulk of rainfall of the Coromandel coast is derived from depression and cyclone. അതായത് Coromandel coast കിട്ടുന്ന മഴയിൽ മിക്ക ഭാഗവും എവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഡിപ്രഷൻ കൊണ്ടും ഈ സൈക്ലോണിക് വിൻഡിലൂടെയുമാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. This is about the retreating and post monsoon. Did you understand? Next we need to study distribution of rainfall. Okay, 1 second. Okay, distribution of rainfall and balance we can study in the next class. All should read minimum 5 times. And here one listen to the Mawsynram is the wettest place on earth, is also reputed for its stalagmite and stalactite caves. Mawsynram എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗസിൻഡ്രാമിലാണ് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഏരിയ. അതാണ് വെറ്റസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള ഇവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കേവ്സ് ഉണ്ട്, ഗുഹകളുണ്ട്. അതിനെ സ്റ്റാലഗ്മൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ് കേവ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിലും ഇത് ഫേമസ് ആണ്. റെപ്യൂട്ടഡ് മീൻസ് ഫേമസ് ആണ് മൗസിൻഡ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ബാലൻസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.